神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。感谢主，平安弟兄姐妹，神的救恩在我们这一生中，神的喜乐，神的恩典，神的祝福，他预备最美好的给我们每一位。
多么美善，何等的美善，言语无法形容。是巧妙非我能明了，超乎世上一切所有。谁能晓得你无限的智慧？谁能彻透你爱的高深？你多么美善，何等的美善，荣耀权柄归于你。我敬仰，我敬仰，尊崇你的荣美，我敬仰，尊崇你的荣美。圣洁神，圣洁神，配得敬拜赞美，我赞扬你的荣美。我敬仰尊重你，我敬仰尊崇你的荣美。我敬仰，我敬仰尊崇你的圣洁神，圣洁神，配得敬拜赞美，我赞扬你的荣美。他多么的美善，何等的美善！你多么美善，何等的美善！言语无法形容，是巧妙非我能明了，超乎世上一切所有。谁能晓得你无限的智慧？谁能彻透你爱的高深？你多么美善，何等的美善，荣耀权柄归我。敬仰尊崇你，我敬仰尊崇你的荣美，我敬仰尊崇你的荣美。圣洁神，配得。为我们高举我们双手，我敬仰尊崇你，我敬仰尊崇你的荣美，我敬仰尊崇圣洁神，圣洁神，配得敬拜赞美，我赞扬你的阿们。我敬仰尊崇你，主耶稣，我敬仰尊崇你的荣美，我敬仰尊崇你的荣美。告诉他，圣洁神，配得。来，我们高举我们双手，主耶稣，我们敬仰，我敬仰尊崇你的荣美，我敬仰尊崇你的荣美，圣洁神，我们敬仰尊崇你。来告诉他，我敬仰尊崇你，我敬仰尊崇你
他在我们当中，尊崇你的荣美，圣洁神，配的配的配的，敬拜赞美，我赞扬你的荣美，圣洁神，圣洁神，配的敬拜赞美，我赞扬你圣洁神呀，圣洁神配的敬拜赞美，我赞扬你的荣美。高举我们双手，他说：“耶稣，耶稣，我们爱你，耶稣，耶稣，你何等的美善，你是我们的一切。”在我们当中，让我们高举我们双手，mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan， 仰望耶稣，把这一生都交在主手中。你在我们当中，你在我们当中，耶稣，我们赞扬你，敬拜尊你为主为王，为荣建立在我们当中。不紧地高举你，耶稣，我们赞扬你，敬拜尊你为主为王，为荣建立，为荣建立在我们当中。不紧地赞美，高举敬拜与赞美，敬拜与赞美，充满你宝座。敬拜与赞美，充满你宝
稣神主是我敬拜与赞美。敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美，敬拜与赞美充满你宝座，耶稣神主是哈利路亚，敬拜与赞美，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与弟兄姐妹，我们一起站起来好不好？耶稣神主是万王，耶稣神主，耶稣神主是万王，耶稣神主，耶稣神主是万王之王。Mari kita angkat kedua tangan kita untuk Tuhan. Yeay, 在我们当中，高兄们双手，他在我们当中，我力歌唱，赞美救主我神。告诉他，你真伟大，你真伟大，何等的伟大，何等伟大！我力歌唱，我力歌唱，赞美救主我神，你真伟大。你真伟大，何等伟大！我力歌唱，我力歌唱，赞美救主主，我们赞美你，我们赞美你，你真。何等的伟大，何等的伟大！我灵歌唱，我灵歌唱，我灵歌唱，赞美救主。阿门，阿门。你真伟大。去，哎呀！我力歌唱，赞美救主我神，你真伟大，你真伟大，何等伟大，何等伟大！我力歌唱，我力歌唱，赞美救主我神，阿门。告诉他，你真伟大，你真伟大，何等伟大，你真伟大，你真伟大。何等的伟大，何等伟大！大声的唱好不好？你真伟大，你真伟大，何等伟大！你
我们的全能神，他是我们的全能神，阿门，阿门。他使我们能够进入到他的至圣所。我们感谢赞美你。我带着感恩的心，我带着感恩的心进入他恩典的门，赞美歌声充满他的我坚信这是神所定的好日子，我们相信。我要欢呼应大是我带着感恩的心，我带着感恩的心进入他恩典的门，赞美歌声充满他的我坚信这是神所定的好日子，我要欢呼应他是我喜乐，他是我喜乐，他是我喜乐，我要欢呼应他，要不要欢呼啊？他是我喜乐，他是我喜乐，我要欢呼应他是我喜乐，神的力量，神的喜乐，我带着感恩的心进入他恩典的门，赞美歌声充满他的我坚信这是神所定的好日子，相不相信？我要相信。他是我喜乐，他是我喜乐，他是我喜乐，我要欢呼应他是我喜乐，他是我喜乐，他是我喜乐，弟兄姐妹唱得大声一点好不好？他是我喜乐，他是我喜乐，他是我喜乐，我要欢呼应他，我要欢呼应他是我喜乐，他是我喜乐，他是我喜乐，我要欢呼应他是我喜乐，他是我喜乐，他是我喜乐，他是我喜乐，我要欢呼应他是我喜乐，主的喜乐是我们的力量，他是我喜乐，他是我喜乐，弟兄姐妹再唱一次好不好？大声一点好不好？他是我喜乐，他是我喜乐，他是我喜乐，我要欢呼应他是我喜乐，他是我喜乐，他是我喜乐，我要欢呼大声一点，他是我喜乐，他是我喜乐，我要欢呼应他，喜乐不喜乐？神的喜乐是我们的力量，阿们。我要欢呼应他是我喜乐，我要欢呼，我要欢呼应他是我喜乐，我要欢呼应他是我喜乐，喜乐喜乐喜乐喜乐喜乐，哈哈哈哈，喜乐喜乐喜乐，阿们呀，哈哈哈哈呀呀。神的应许，神的应许，是眼睛未曾看见，耳朵从来也未曾听见过人的心事，人的心事。从不曾想到的神奇妙的恩典，为那爱他的人所预备。神的应许，神的应许，是眼睛未曾看见，耳朵从来也未曾听见过人的心事。人的心事，更从不曾想到的是奇妙的恩典，为那爱他的人所预备。相信吗？神的能力，神的能力就无限
限量，他凡事都能。我们一起好不好？现在。他权柄永远不改变，神的能力永无限量，他凡事都能。现在尽在，我们再一次合唱好不好？我们大声的唱哈。因为我们相信神的应许永不改变，永不改变。应许是眼睛未曾看见，耳朵从来也未曾听见过。人的心事，人的心事，可从不曾想到底。这奇妙的恩典，为那爱他的，我们相信。神的能力永无限量，他凡事都现在永在之处，他权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做。现在永在之处，他权柄永不。阿门！神的能力，神的能力永无限量，我们相信都能现在他权柄永远不改变。神的，我们相信永无限量，他凡事都能做。现在他权柄永不现在尽在永，现在尽，再来一次吧，现在他权柄永不改变，永不改变，永不改变，阿门。现在尽在直到永远永不改变，神的应许，神的能力。哈利路亚！他的权柄直到永远不改变。感谢天父带领了今天的主日敬拜，将一切荣耀颂赞都全归于主。我们把印度尼西亚交托给你，愿印度尼西亚的百姓都尊你的名为圣，愿上帝的国降临，愿你的旨意行在印度尼西亚，如同行在天上。主耶稣在印度尼西亚掌权，我们为总统巴巴乔戈维和副总统祷告，求主赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。总统、政府、领袖和官员们，求神赐给他们智慧与谋格，来管理国家事务，有谦卑、诚信、公正和正义的真实来治理我们的国家，能忠心尽心地为我们国家、为人民服务，治安稳定，国家繁荣富强。因为国度、权柄、荣耀全是主的，直到永远。我们也为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求主圣灵恩膏，借助他的仆人，在这末世的时代，创救更多的灵魂来归向主。求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第三个无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为切卡杜朱牧师长许愿子一生牧师祷告，求主圣灵使他有敏锐的灵智和启示，求主加添他各样的智慧与能力和健康的身体和力量，愿主利用他的口舌传扬高举主的圣名，成为医生和牧养，借着传福音，使更多的灵魂归向主耶稣。求上帝赐福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、师母
而你们既虚复和尼西们，让上帝成为他和他家人的盾牌和帮助。愿上帝赐福你仆人在这家督主堂的牧养事工，愿你所有在这家督主的子民都配得在主面前。我们也求上帝在这家督主兴起耶利米一代，耶利米世代的青年能兴起复兴起来，使他们有敬畏之心，保持圣洁，远离罪恶，借着圣灵，他们信心刚强起来，让他们大大地被主使用。耶利米的一代既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的一般年轻人。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿门。哈利路亚，哈利路亚！我们感谢主，我们感谢主，他的信实，他的慈爱，直到永远。请弟兄姐妹坐，我们要准备献上我们的奉献，让我们预备我们的心，我们献上最好的。来，我们一起祷告。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业已经是我的，这是奉献的时间。奉耶稣基督的圣名，我们献上我们的奉献。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Manana Service Onsite pada hari Minggu 9 Juli 2023, pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Liamin. Untuk kul gabungan Manana Service diadakan pada hari Kamis 6 Juli 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Rumah Doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan atau masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja. Mari, kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang sedang menghadapi persoalan, masalah, serta pergumulan apapun untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang diadakan secara hybrid, onsite dan online. Pada hari Sabtu 15 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk onsite diadakan di GBI PRJ, Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center, Topaz Room, Jalan Angkasa Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.
如雪，白如雪。主耶稣，神宝贵的羔羊，神羔羊为我流血，神羔羊为我流宝血。神羔羊的宝贵血，能洗净一切罪污，洗净我洁白如雪，白如雪。主耶稣，神宝贵的羔羊，神羔羊，神宝血洁净我们，你宝血已洁净我。你宝血是我的生命，你宝血已经成为救赎我的魂灰烬，洗净我洁白如雪，白如雪。主耶稣，神宝贵的羔羊，告诉他，神羔羊为我流，神羔羊为我流血。神羔羊为我流宝血，神羔羊的宝贵血，能洗净一切罪污，洗净我洁白如雪，白如雪。主耶稣，神宝贵。来，弟兄姐妹，我们一起站起来。呀，你宝血，你宝血已洁净我。你宝血是我的生命，你宝血已经成为救赎我的魂灰烬，洗净我洁白如雪，白如雪。主耶稣，主耶稣，神宝贵，神宝贵。阿门。告诉他，神羔羊为我流血，神羔羊为我流血，神羔羊为我流宝血，神羔羊的宝贵血，能洗净一切罪污，洗净
主耶稣，这宝贵，阿门。圣宝血，主耶稣，圣宝贵的羔羊。Terima kasih Aba ya Bapa. 我们感谢我们的天父， Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. 主啊，对你的美善，我们献上感恩。 Hari ini kami boleh berkumpul memuji menyembah-Mu. 今天我们可以聚集，我们可以敬拜赞美你， Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah 因 kami. 为我们相信你在我们当中。 Mari Engkau hadir di tempat ini Tuhan. 来主啊，求你在我们当中运行。 Kami perlu Engkau lebih dari segala apapun. 主啊，我们需要你超过一切。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣。 Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. 一会儿我们就要学习你的真理， Supaya firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. 让你的话语来改变我们的生命， Membawa kami datang kepadamu. 把我们带到你面前， Dan memulihkan seluruh kehidupan 而 kami. 且恢复我们全然的生命。 Terima kasih. 谢谢， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu semua. 平安，各位弟兄姊妹 Silakan 们， duduk. 各位请坐。 Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali bersama-sama. 赞美主，我们再一次可以聚集在一起。 Hari ini izinkan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. 今天让我可以分享神的话语， Saya akan berbicara tentang yang namanya pengharapan. 我要讲到关于盼望。 Kalau kita bicara pengharapan, pengharapan itu datangnya karena ada janji. 如果我们讲到盼望呢，因为这个盼望呢是来自这个神的应许。 Kalau kita dijanjikan oleh seseorang, 如果某某人来答应我们、应许我们， pasti kita mengharapkan apa yang dia janjikan pasti akan diberikan. 当然我们盼望他所答应的会实现。 Nah, demikian juga seringkali kita kecewa. 也有呢，我们常常很失望， Orang sudah berjanji kepada kita, 别人已经答应我们， kita sudah berharap penuh kepada dia, 我们也已经盼望他， tapi kenyataannya janjinya tidak ditepati. 可是呢，事实上他没有答应我们， Sehingga pengharapan kita hancur semua. 所以呢，我们所有的这个盼望就已经毁坏了。 Nah, itu sebabnya kita akan belajar tentang pengharapan pada pagi ini. 所以今天早上我们要学习关于盼望。 Slide selanjutnya dikatakan dalam Markus 5, 接下去我们要看马可福音第5章， di situ dikatakan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 那边记载呢，圣经有一个女人患了12年的血漏， Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaiknya keadaan semakin memburuk. 接下去呢，在好些医生手里呢，受了许多的苦，又花尽了他所有的，一点也不见好，病势反倒更重了。 Di sini dikatakan seorang wanita, seorang ibu yang menderita penyakit pendarahan selama 12 tahun. 这里讲到一个女人，一个妇女呢，她患了12年的血漏。 12 tahun bukanlah waktu yang sedikit, saudara. 12年是一段很长的时间， Dan dia juga sudah berusaha untuk berobat kemana-mana. 而且她已经尽量到处去的这个医治。 Bahkan dia katakan dia pergi ke beberapa dokter, saudara. 这里说呢，她到了好些医生手里去， Karena dia berharap dokternya bisa menyembuhkan. 因为当然她盼望这个医生呢可以医治她。 Tapi kenyataannya penyakitnya tidak ada yang bisa menyembuhkan. 可是呢，事实上他们这些医生医不了她， Berulang kali dia sudah menghabiskan uangnya dan waktunya 而且又花尽了钱财，又花尽了时间， untuk mencari yang namanya kesembuhan. 去找寻到这个医治。 Tapi kenyataannya situasinya malah semakin memburuk. 可是呢，事实上呢，他的病是反倒更重的。 Kalau orang ini, ibu ini ada di zaman kita sekarang, 如果这位妇女，比如说在我们这个时代， mungkin zaman sekarang dengan rumah sakit yang lebih hebat, saudara. 也许呢，她到更好、更先进的医院去， Belum lagi dengan pengobatan, dengan rumah sakit, dengan dokter-dokter yang hebat. 就好像大医生啦，好的医疗， Saya percaya mungkin dia bisa disembuhkan.
我相信可能他可以得医治， Atau mungkin penyakitnya juga nggak nyampe 12 tahun, saudara. 并且呢，可能他的这个血肉病呢，没有到这个12年这么长。 Tapi ibu ini hidup di zamannya Tuhan Yesus. 可是呢，这位妇女呢，她活在主耶稣时代当中， Di mana saya percaya rumah sakit pun juga belum tentu ada, 而且 saudara. 我相信当时呢，连医院也没有。 Dokter-dokter mungkin juga pengobatannya dengan alat-alat obat-obatan yang herbal masih. 医生也许是用药材， Sehingga penyakitnya ini sangat susah untuk disembuhkan. 所以呢，他的这个病势呢，很难可以得医治。 Nah kemudian apalagi sih yang dialami oleh si ibu ini? 更何况呢，这位妇女所遭遇到的， Selain dia punya penyakit yang tidak disembuhkan selama 12 tahun, 除了12年的血肉医不了， di slide selanjutnya dikatakan menurut Imamat 15, 接下去在利未记15章 ada satu hukum Musa, saudara. 有这个摩西的律， Dikatakan kalau seorang wanita yang kena penyakit pendarahan ini, 那边说女人如果行经如果有这个血肉的病， dia harus diungsikan atau dikarantina, saudara. 或者呢，她必须被关闭Selama 7 hari. 7天之内， Sampai semuanya bersih, 直到她已经洁净了， dia baru boleh kembali lagi bersama dengan masyarakat, saudara. 她才可以来到这个社会当中。 Nah, kalau orang ini kena penyakit atau lagi mengalami pendarahan, 如果这位人这个妇女呢，更何况是血肉， paling lama 7 hari setelah pendarahannya berhenti, dia bisa kumpul lagi, saudara. 她这个经期7天以后，她可以再回来。 Nah, kenapa hukum Musa menetapkan harus dikarantina selama 7 hari, saudara? 为什么摩西的律可以要被洁净7天呢？ Nah, kita harus mundur lagi ke cerita di zaman Musa, saudara. 我们要回到这个摩西时代那边。 Nah, kenapa hukum ini dikeluarkan? Karena pada waktu ini orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. 为什么有这样的律法呢？因为当时以色列人从这个埃及出来， Dan mereka harus melewati padang gurun, saudara. 而且他们必须走过这个旷野。 Dan kalau kita tahu yang namanya padang gurun kan bukan tempat yang enak, saudara ya. 我们知道旷野不是一个很舒服的地方， Sejauh mata memandang semua itu pasir, saudara. 我们这么远的看着，全部都是沙漠。 Hari ini, hari sekarang kalau kita jalan-jalan ke daerah Jordan, daerah Mesir, saudara. 如果今天我们到约旦河和到埃及那边去逛， Semua bisa berjalan dengan baik karena ada namanya jalan raya, saudara. 我们一切可以很顺利的走，因为有这个大马路。 Sekalipun kanan kirinya padang pasir, 虽然左边、右边都是沙漠， tapi kalau kita ikutin jalan raya, pasti kita akan sampai di tempat tujuan. 如果我们跟着这个路程呢，我们必须达到这个目的地。 Nah masalahnya pada zaman itu nggak ada jalan raya, saudara. 问题是当时呢没有这个大马路， Nggak ada tempat bensin, 没有卖这个电油， apalagi warung yang jual makanan atau minuman, saudara. 更何况卖这些饮食的。 Dan demikian Musa harus memimpin orang-orang Israel melewati padang gurun ini, saudara. 当时摩西必须带领这些以色列人从这个埃及出来，经过这个沙漠。 Jadi apa yang harus dilakukan oleh Musa? 所以呢，当时摩西必须做什么？ Pada waktu itu kalau ada satu orang yang kena penyakit, 当时如果某一个人有了病痛， maka orang itu harus dikarantina. 那么这个人要被隔离， Dia harus dijauhkan. 他必须远离这些群人。 Alasannya apa? 什么理由呢？ Karena kalau enggak, dia bisa menulari orang-orang di sekelilingnya, saudara. 要不然他会传染到周围的人。 Sekalipun mungkin penyakitnya penyakit yang kecil, penyakit biasa, saudara. 虽然呢，他可能是小病， Tapi karena di jalan, di padang gurun yang enggak ada obat-obatan, saudara, 但是因为在这个大沙漠呢没有药材， maka penyakit kecil ini bisa menjadi fatal dan membawa kematian pada orang. 那么呢这些小病呢会带来传染给其他人，变成严重。 Itu sebabnya Musa bilang orang yang sakit seperti ini harus dikarantina, 所以摩西说，这样有病痛的人呢要被隔离， harus dijauhkan. 必须远离大众， Dia nggak boleh diajak kumpul-kumpul bersama-sama, 不可以在众人面前一起， atau mungkin ada yang berusaha untuk doain dia, jangan 或 katanya. 者要别人亲近他，不可以， Atau sampai dikatakan jangan sampai dia masuk juga ke tempat ibadah, 或者呢他也不要进入到他们崇拜的地方。 supaya dia tidak menulari orang-orang yang lain. 让他不可以这个病不可以传染到别人。 Jadi kalau diingat-ingat saudara, sungguh teramat kasihan. 所以如果我们今天呢是非常可怜， Sudah menderita karena sakit, 就已经很这边有病了，已经很严重， kemudian harus diungsikan, nggak boleh diajak ngobrol 然 sama 后 saudara. 又不可以跟他谈话，要被隔离。
Betapa stresnya, depresinya orang yang kena penyakit pada waktu itu. 非常沮丧。当时如果有病痛的人， Sendirian dan tidak ada satu orang pun yang menolong, 独 saudara. 自一个人，而且没有任何人可以帮助他。 Nah, slide selanjutnya dikatakan dalam Lukas 8, 接下去在路加福音第8章， hukum ini tetap berlaku sampai di zaman Tuhan Yesus. 直到主耶稣的时代，仍然有这个律法。 Pada waktu itu terdengar kabar, saudara. 当时听到有消息， Ada berita viral bahwa orang yang namanya Yesus bisa menyembuhkan. 就是很出名的，有一名叫耶稣的人可以医治病人， Sehingga semua orang berbondong-bondong untuk datang bertemu dengan Yesus. 所以大众的人，很多人都是来要想见耶稣， Karena mereka berharap bisa disembuhkan dari segala sakit penyakitnya. 因为他们盼望从他的疾病可以得医治。 Tapi masalahnya wanita ini punya penyakit pendarahan. 但是问题是，这个女人呢有血肉的病， Untuk ketemu Tuhan Yesus itu ada di tempat-tempat yang ramai, saudara. 要见耶稣，耶稣又在大群当中。 Nah, bagaimana caranya? Dia harus masuk ke tengah keramaian untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. 那么怎么办呢？他可以进入到这个人群当中来见耶稣， Karena statusnya sebagai orang yang punya pendarahan, 因为她的身份是一个有血肉的女人， kumpul sama-sama aja udah nggak boleh, saudara. 在这个群众都不可以， Diajak ngobrol pun nggak boleh, saudara. 跟她聊天也不可以， Apalagi menyentuh. 更何况去摸， Semua akan takut yang namanya ketularan penyakitnya dia. 大家都很怕可以患上她的疾病。 Itu sebabnya dia katakan, saudara, 所以这里说， pada waktu dia melihat Yesus sedang berjalan di tengah-tengah pasar, saudara. 当他看到耶稣正在市场那边走过， Di sini dikatakan dia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. 那里说呢，他马上就爬上去，摸耶稣的衣裳水止，那马上他的血肉就停止了。 Maka kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." 所以耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的去吧。” Saya percaya semua orang pasti pernah dengar khotbah tentang ini, saudara. 我相信我们大家都听过这样的故事， Tapi saya nggak tahu saudara perhatikan benar-benar nggak perkataan firman Tuhan ini. 但是我不知道你们有没有细心注意到主耶稣所说的。 Mungkin gambar yang saya punya itu berbeda dengan gambar-gambar yang biasa kita lihat, saudara. 呀，也许我这图片呢跟你们听过的不一样。 Wanita ini dari belakang menjamah jumbai jubahnya Yesus. 这位妇女呢，从后面摸了耶稣衣裳的水止。 Pernah nggak saudara berpikir, kenapa yang dia pegang jumbai jubahnya? 你们有没有想过，为什么他摸的是衣裳的这个水止？ Kenapa nggak pegang aja sendal, belakang sendalnya, saudara? 为什么不摸他的后面的拖鞋， Atau pegang bagian yang lain? 或者其他部分？ Tapi kenapa jumbai jubahnya, saudara? 可是为什么是衣裳的水止？ Nah, jumbai jubah ini bukan sembarangan, saudara. 这个衣裳的水止不是随便的。 Kalau saudara lihat di gambarnya itu ada ujungnya tuh biru-biru kayak tali, saudara. 如果你们看图片，那边有好像绳子这样蓝色的。 Kalau saya nggak salah, bahasa Ibraninya namanya zit-zit. 如果是希伯来文是 jit， Ya, itu ternyata ada artinya, saudara. 原来里面有故事， Itu bukan jimat. 那个不是里面他们在那边传教。 Nah, untuk mengerti artinya itu, saudara, jumbai jubah, 来明白这些衣裳水止， kita harus mundur ke firman Tuhan pada waktu terjadi di kitab Bilangan 15. 就是我们要退后在民数记15章那边。 Nah, slide selanjutnya dikatakan, saudara, jadi jumbai jubah itu dibuat karena ada maksudnya, saudara. 所以呢，做了这个衣裳的水止，当然里面有意思的。 Di situ Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah kau bubuhkan benang ungu kebiru-biruan." 耶和华晓谕摩西说：“你吩咐以色列人，叫他们世世代代的在衣服边上做水止，又在底边的水止上钉一根蓝细带子。” Jadi
Tuhan berbicara kepada Musa pada waktu orang-orang Israel di padang gurun untuk membuat baju yang ujungnya ada kayak tali tadi itu, saudara. 所以当以色列人从埃及出来，在旷野当中呢，耶和华小谕这个摩西说，以色列人应该要做衣服呢，后面有这个一根蓝细带子。 Itu bukan sesuatu yang lagi tren, wah model bajunya sekarang lagi begini, bukan, saudara. 不是说当时很时尚的一个服装。 Tapi di sini dikatakan, jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya, supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. 可是里面的意思是说，当你们佩戴这水子，好叫你们看见，就纪念遵行 耶和华一切的命令，不随从自己的心意、眼目，行邪淫，像你们素常一样，使你们纪念遵行我一切的命令，成为圣洁，归于你们的神。 Jadi apa sih maksudnya ujung bajunya itu tadi jumbainya, saudara? 所以这个衣裳水子是什么意思呢？ Di sini dikatakan itu dibuat supaya setiap orang melihat ujung jumbai jubah. 这里说让别人每一个人看见这个衣裳的水子， Mereka akan mengingat kebaikan Tuhan. 那么他们就要纪念耶和华的美善。 Mereka akan mengingat bagaimana nenek moyang mereka di padang gurun, saudara. 他们要纪念他们的祖先怎么样经过这个旷野， Bagaimana Tuhan menyertai orang-orang Israel di tempat yang segala sesuatunya tidak mungkin. 耶和华怎么样带领这个以色列人在一切不可能的境况。 Berjalan di padang gurun selama 40 tahun bukanlah hal yang gampang, saudara. 40年行走在旷野不是一件很容易的事。 Tapi kalau saudara benar-benar membayangkan begitu banyak mujizat yang terjadi di padang gurun. 可是如果我们好好的想呢，在旷野当中呢，耶和华行了很多的神迹奇事。 Bagaimana mereka bisa dapat makanan dari langit diturunkan roti, saudara. 他们怎么样得着食物？从天上有这个食物。 Pada waktu mereka komplain, mereka bilang bosan makan roti, mau minta daging. Turun, namanya burung puyuh, saudara. 当他们说不想吃饼，要吃肉，那么有了这些鸟。 Pada waktu mereka haus, sebenarnya mereka bisa dapat minuman. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk apa? Mengeluarkan air di tengah-tengah padang gurun. 当他们口渴，他们很想喝，其实他们可以叫摩西从这个石头里面打出水来。 Dan kalau saudara baca dalam kitab perjanjian lama itu, diceritakan sebenarnya orang-orang Israel itu bisa nggak sakit pada waktu mereka melewati padang gurun. 如果我们好好的读这个圣经，其实当时呢，在旷野当中，这个以色列人可能不会有疾病的。 Tapi sakit penyakit mereka datang karena mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. 可是他们的疾病来自，因为他们在耶和华面前，在那边埋怨神， Mereka komplain, mereka marah-marah kepada Tuhan. 他们抗议，他们发怨言， Ini yang membuat mereka dihajar dengan sakit penyakit sehingga akhirnya mereka meninggal. 使 Saudara. 得神惩罚他们有很多疾病，以至于他们有的死。 Kalau saudara bisa bayangkan berjalan di padang gurun kalau kita tidak bersungut-sungut, tidak komplain sama Tuhan. 我们可以想象，如果走在旷野，如果我们没有抗议、埋怨神的话， Tuhan menyertai mereka dan mereka itu nggak sakit, saudara. 耶和华怎么样与他们同在，而且他们没有疾病。 Coba kita bayangkan, saudara ya. 我们可以想象一下， Kita aja nggak usah jauh-jauh di padang gurun, kita yang di sini, saudara. 我们不要想到旷野，我们在这里好了。 Ini kan musim sekarang lagi panas banget ya, saudara ya. 现在是天气很热， Kadang-kadang hujan, 有时候会下雨， habis itu panas lagi. 然后呢又很炎热， Di sini aja kita mulai nggak enak tenggorokannya, saudara. 我们开始这个喉咙发炎， Terus badan juga mulai berasa nggak enak gitu, saudara. 好像身体好像觉得不舒服一样。 Nah, bayangkan mereka di padang gurun. 我们可以想象，那当时他们是在旷野， Yang setiap harinya kalau siang matahari terbit panasnya bukan main. 每一天如果这个日出的时候就很热， Dan pada waktu sore sampai malam, sampai pagi, pada waktu matahari terbenam, dinginnya bukan main, 然后 saudara. 傍晚半夜晚上到早上呢，就是非常的冷。 Dan mereka harus melewati itu semua selama 40 tahun, saudara. 40年他们必须走过这些。 Tapi kalau mereka tidak bersungut-sungut, Tuhan akan menjaga kesehatan mereka sehingga mereka itu nggak sakit. 所以，如果当他们没有埋怨神，没有发怨言，神一定会保护看顾，而且他们没有病 Tapi 的。 karena kesungut-sungutan mereka lah, mereka bisa mendapatkan kutukan, saudara.
因为他们的发怨言埋怨神，所以神惩罚他们，咒诅他们。 Itu sebabnya Tuhan bilang sama Musa, 所以耶和华对摩西说 supaya orang-orang ini nggak komplain, nggak sungut-sungut, nggak marah-marah, ngomel-ngomel. 呀，让这些人没有发怨言，没有在那边埋怨。 Bikin jumbah-jubai yang seperti tadi saya bilang tali itu di setiap jubah baju orang-orang yang ada di Israel ini. 然后在每个以色列人这个衣裳呢，要做这个水子。 Sehingga pada waktu mereka lagi kesel, mereka udah mulai marah-marah, saudara. 所以当他们开始在那边发脾气， Terus mereka lihat di sampingnya, 然后他们看左右， ada jubahnya. 哎，你看你衣裳的水子， Wah, ingat itu kebaikan Tuhan. 哇，你要纪念上帝的美好啊！ Waktu mereka mulai komplain lagi, marah-marah lagi, 开始又在发怨言， mungkin dia lihat sebelahnya, 可能他看左边， ada jubah-jubahnya. 哎，你看衣裳有水子， Ingat itu kebaikan Tuhan. 你要纪念啊上帝的美好。 Jadi jubah yang ada pada waktu zaman Tuhan Yesus ini 所以耶稣时代的衣裳水子 untuk mengingatkan tentang kebaikan Tuhan dan janji-janji Tuhan. 是要纪念耶和华的这个应许，然后神的美善。 Terus bagaimana dengan kita dong? Hari ini kan kita nggak pernah lihat baju yang ada ujung-ujungnya begitu, 然后 saudara 今 ya. 天的我们怎么样？我们今天没有这些衣裳的水子。 Hari ini janji-janji Tuhan dan kebaikan Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Amin. 今天呢，神的美善、神的应许是写在神的道里面。 Nah, kalau saudara nggak pernah baca firman-Nya dan merenungkannya, bagaimana mungkin engkau tahu janji dan kebaikan Tuhan? 如果你没有读过，而且思想神的话语，你怎么知道上帝的应许呢？ Otomatis kita akan sering komplain, kita bilang Tuhan nggak baik, Tuhan nggak adil. 很自然的，我们就会埋怨神，神啊，你不好啊，你不公义啊。 Tapi kita lihat ternyata Tuhan bisa menyembuhkan. 可是呢，原来神可以医治的， Bahkan Tuhan memulihkan. 甚至神恢复， Bahkan kebaikannya tidak pernah berhenti dari zaman dulu sampai hari ini, saudara. 甚至神的美善呢，从既在、今在、永在，永不停止。 Dan hari-hari ini yang sering kali kita lihat adalah kesusahan kita. 今天呢，我们所纪念的只不过我们的这个苦， Yang kita lihat sakit penyakit kita. 我们看的是我们的疾病。 Itu yang membuat kita nggak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. 这些事情呢，让我们不能够向神感恩。 Kalau zaman ini, Musa disuruh untuk apa? Supaya semua orang yang melihat jubah-jubah itu mengingat kebaikan Tuhan. 如果摩西时代呢，要做这个衣裳的水子，让所有的人看到呢，纪念神的美意。 Kalau hari ini, supaya semua orang yang punya masalah, yang sedang sakit, yang mengalami apapun juga kembali lihat, renungkan firman Tuhan. 如果现今的人，如果你有问题、有疾病，我们再一次的思想神的道， Karena dari situlah datang kesembuhan saudara dan saya. 因为就是从神的话语呢，就是发出神的医治。 Itu sebabnya wanita yang mengalami pendarahan si ibu ini, 所以呢，这位妇女血漏12年的， dia tahu arti daripada jubah-jubah itu. 她知道这个衣裳水子的意思， Adalah untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan. 就是来纪念神的美善， Untuk mengingat bagaimana janji-janji Tuhan pasti akan ditepati. 来纪念神的应许，他一定会应验。 Makanya dia dengan keberanian, dia mau pegang jubah-jubah itu. 所以他有勇气大胆的去摸这个衣裳的水 Dan apa 子。 yang terjadi dikatakan dia disembuhkan. 后来发生什么事呢？他得了医治。 Selama ini 12 tahun dia bersusah payah, ternyata bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 12年这么苦，原来被主耶稣所医治了， Dan bukan hanya kesembuhan yang dia terima, 而且他得到的不单单是医治， tetapi penerimaan itu yang dia akan terima. 可是呢，更重要的是他被接纳。 Karena pada waktu itu Tuhan Yesus harus ngomong di depan orang banyak. Ingat, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. 因为当时主耶稣必须在大众面前说：“你的信救了你。” Tuhan Yesus mau beritakan itu kepada semua orang bahwa hari ini si ibu ini sudah sembuh. 当时主耶稣要跟所有的人说，这位妇女呢已经得医治了。 Apa maksud perkataan itu, saudara? 这段话是什么意思？ Maksudnya adalah mulai hari ini ibu ini sudah tidak sakit lagi. 也就是说，这位妇女从今天开始，她不再病了。 Jadi hai orang-orang jangan takut lagi untuk ngobrol sama dia.
所以呢，你们多人呢不要再惧怕跟他聊天。 Hai orang-orang, ayo ajak dia makan lagi, kumpul sama-sama. 来，你们来请他一起跟你们合作。 Hai orang-orang, jangan biarkan dia sendirian lagi, dia sudah sembuh. 他已经得医治了，你们可以跟他聊天做朋友 Di。sini berbicara tentang penerimaan. 这里讲到接纳， Dan mulai hari ini dikatakan engkau sudah sembuh. 而且从今天开始，你已经得医治了， Dan hukum yang melarang engkau untuk berkumpul sudah tidak berlaku lagi. 而且避免你跟他们合作的这个律呢，已经不再有效了。 Bagaimana dengan kita hari-hari ini, saudara? 那么呢，现今的我们怎么样？ Dan take home message dikatakan, saudara, 然后呢，我们回家的信息说， ingat, firman Tuhan adalah janji-janji Tuhan. 我们要记住，神的道是神的应许， Ingat selalu kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara. 要不断的想到神的美善。 Selama saudara berfokus kepada masalah sakit penyakit, engkau nggak bisa lihat bagaimana Tuhan itu baik. 当你们的焦点是你的问题疾病，那么你们不能够看到神的美意。 Dan renungkan firman Tuhan untuk apa? Mengingat kembali perlindungan dan pembelaan Tuhan. 然后呢，我们在思想什么？神的保护，而且他怎么样维护我们？ Tuhan itu tidak pernah berubah, saudara. 我们的神是永不改变的。 Kalau dia melindungi dan membela orang-orang Israel, 若是他保护维护以色列人， dia juga melindungi dan membela si wanita, si ibu yang kena penyakit ini. 同样的，他保护维护这位妇女。 Hari ini dia juga akan melindungi dan membela saudara dan saya. 今天他也一定保护维护你和我。 Itu sebabnya mari datang kepada dia, saudara. 因此呢，我们要来到神面前。 Demikian juga dengan kesembuhan dan pemulihan. 好像我们医治恢复也是同样。 Kalau Tuhan bisa menyembuhkan dan memulihkan orang-orang Israel di padang gurun, saudara. 如果耶和华可以医治恢复这些以色列人， Demikian juga Tuhan bisa menyembuhkan si ibu-ibu yang kena penyakit ini, saudara. 同样的，耶稣医治了这些血肉的女人， Berarti Tuhan juga bisa menyembuhkan saudara dan saya, bahkan memulihkan keadaan kita. 意思就是说，他也能够医治你和我，而且恢复我们的境况。 Kuncinya cuma satu. 只有一个关键， Mau nggak kita datang kepada firman Tuhan? 我们肯不肯来到神的道？ Ya kalau zaman dulu ya jubah-jubah. 如果当时那个时代是衣裳的 Tapi 水准， hari ini berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. 可是今天是讲到神的真理、神的道。 Kalau engkau tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana engkau tahu janji-janji Tuhan? 若你没有不曾的读圣经，那么你怎么知道神的应许呢？ Seperti tadi dari awal saya dibilang, saudara. 从开始我已经讲过， Pengharapan timbul karena ada janji. 我们的盼望发出盼望，因为有应许。 Kalau nggak ada yang janji, nggak akan mungkin kita bisa berharap, saudara. 如果没有人答应你应许呢，我们一定没有盼望的。 Hari ini mau nggak saudara datang kepada janji Tuhan? 今天你肯不肯来到神的应许？ Dan janji Tuhan itu pasti akan ditepati, saudara. 而且神的应许一定会应验的。 Dia bukan seperti orang-orang di luar sana yang berjanji dan tidak akan pernah menepati, 他 saudara. 不像外面的人答应了，然后呢落空。 Alkitab sudah membuktikan bagaimana dia menepati janjinya kepada orang Israel di zaman dahulu kala. 圣经已经证明耶和华怎么样应许他的应愿呢？应许呢？这对这个以色列人。 Alkitab juga menceritakan bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada si ibu yang kena sakit pendarahan ini. 圣经也记载耶稣怎么样答应这位妇女。 Demikian juga Alkitab pasti mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan keadaan saudara dan saya. 同样的，这个圣经也记载耶和华怎么样会应验他的应许对你和我。 Hari ini mau nggak kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? 今天我们肯不肯 Boleh saya 专 undang para 心 pemain 来到 musik? 神面前？ Mau nggak kita mengucap syukur kepada Tuhan? 我们肯不肯向神感恩？ Mau nggak kita bilang, ya Tuhan aku bersyukur kepadamu? 我们肯不肯说，是啊，我要献上感恩的心， Jangan lari daripada Tuhan, saudara. 不要逃避神。 Dia ada di situ untuk menemani kita. 他在我们当中来陪伴我们， Bahkan sampai akhir hidupan kita, dia ada di situ dan tidak akan pernah meninggalkan 甚 kita, 至 saudara. 在我们最终的生命，他永不离去我们。 Tapi dia rindu untuk kita yang datang kepada dia. 可是他渴慕我们来到他面前。 Jangan kita pernah berpikir Tuhan itu jahat, nggak peduli. 我们不要说神不关心我们， Tapi Tuhan ada di situ untuk menyembuhkan, memulihkan saudara dan 可 saya. 是神在我们当中，他要恢复我们、医治我们。
Hari ini mau nggak saudara datang kepada dia? 今天我们肯不肯来到神面前？ Apapun yang engkau sedang hadapi hari ini. 无论我们面对的任何事， Seberapa parah sakit penyakitmu, saudara? 我们的病有多严重， Seberapa parah masalah-masalahmu? 你的问题有多严重， Tuhan masih sanggup menyembuhkan kita semua. 神必定会一定会医治我们。 Tapi kuncinya adalah kita yang harus datang kepada dia. 可是呢，我们必须来到神面前， Datang kepada janjinya. 来到神的应许。 Maka kita akan melihat bagaimana pengharapan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. 那么呢，我们会看到神怎么样的 Dan dia 帮助我 berjanji 们， pasti akan menepatinya, 而 saudara. 且神的应许一定会应验。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们感谢你， Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu 我 Tuhan. 们献上感恩的心。 Pagi ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu 今天 Tuhan. 早上我们可以听你的真理， Biar firman-Mu berbicara kepada kami Tuhan. 愿你的道对我们每一个人说话。 Setiap pribadi yang ada di tempat ini. 每一个人来到你面前， Pasti Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami 主 Tuhan. 啊，你肯定来会恢复我们的生 Kami 命 mau。katakan terima kasih Tuhan Yesus. 我们要说，主耶稣，我们谢谢你， Kalau Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. 你不曾的离去我们， Engkau selalu setia kepada kami. 你是对我们是忠心的。 Dan mulai hari ini kami mau berjanji di hadapan-Mu. 从今天开始，在你面前，我们要答应你， Untuk kembali merenungkan firman-Mu. 再一次重复的思想你的话， Karena kami percaya di dalam firman-Mu ada janji-janji Tuhan. 因为我们相信在你的话里有你的应许， Dan dari janji-janji itu akan timbul pengharapan kami kepada-Mu 而且 Tuhan 从你 Yesus. 的应许呢，我们得着新的盼望。 Terima kasih Aba ya Bapa. 感谢我们的父神。 Sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus. 现在我们要进入圣餐， Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. 我们要进入圣餐。 Bagi saudara yang belum mendapatkan roti, boleh mengangkat tangan supaya bisa dibagikan. 如果你们还没有得到这个饼和杯，可以举手。 Kembali lagi, saudara. 我们再一次， Perjamuan kudus ini kembali untuk mengingatkan kita lagi, saudara. 这个圣餐再一次的使我们纪念， Tentang kebaikan Tuhan Yesus. 就是关于神的美善。 Apa ada lagi yang belum mendapatkan? Bisa angkat 还 tangannya. 有没有这个饼和杯还没有得着的，可以举手。 Baik, semua kalau sudah. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. 我们要进入这个圣餐， Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. 圣餐是神自己做的。 Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kali yang kedua. 圣餐是讲到主耶稣的死，而且他第二次的再来。 Setiap kali masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. 我们每一次进入这个圣餐，这是神对我们的吩咐。 Biarlah ini akan menjadi peringatan akan daku. 愿这一切都是来纪念我， Marilah kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus. 让我们来纪念神主耶稣的美善， Supaya kita lebih lagi mengasihi dia. 让我们更加的爱他。 Terima kasih Aba ya Bapa. 我们感谢天父， Siapakah kami ini Tuhan? 主啊，我们是何等人， Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang-orang berdosa. 让我们可以认识你，我们都是罪人。 Engkau yang tidak berdosa rela turun dari surga mulia 没有罪 menggantikan 的 kami. 你，愿意从天上下来。 Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau. 真的，如果我们纪念你是何等的美善， Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu. 你使我们成为你的儿女， Engkau menuntun kami. 你引领我们， Engkau membela kami. 你维护我们， Engkau memberkati kami. 你赐福我们。 Ingatkan ya Tuhan, 主啊，你纪念 bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi 你 gereja-Mu 的 di 荣 tempat 耀 ini. 正在我们当中， Dan memenuhi setiap hati kami. 而且充满我们每个人的心。 Saudara, 各位弟兄姊妹， Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. 借着这个圣餐，主耶稣要赐福我们， Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. 但是主要我们用真实的心来吃。 Oleh karena itu, mari sama-sama kita melihat keadaan diri kita. 所以呢，我们每一次来看我们的， Jangan simpan dosa.
我们不要有心存有罪恶。 Kalau Tuhan mengingatkan tentang dosa-dosa apapun yang kita sudah 如 lakukan, 果神纪念我们已经做出的罪恶， mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. 让我们在神面前求他饶恕。 Ampuni kami Tuhan, 主啊，求你饶恕我们。 ampuni kami. 主啊，求你饶恕 Mari 我们。 Tuhan, Kau lihat keadaan hati kami. 主啊，你看到我们的 Kau 手。 tahu siapa diri kami 主啊，你 Tuhan. 知道我们是何等 Kau 人。 tahu setiap sakit penyakit 知 kami. 道我们主啊，在你 Oh 面前是主。 Yesus 哦，主耶稣， Setiap pergumulan kami, 我们的挣扎， kami datang kepadamu 哇，我 Tuhan. 们来到你面前， Sebab hanya Yesus 我们求主耶稣，我们呼求你耶稣，求你饶恕我们，赦免我们一 Ini 切的 kami 罪， anak-anakmu datang kepadamu. 赦免我们的过犯， Ini 让我 kami 们来到你 kekasihmu 面前 datang。kepadamu 哦， Tuhan. 主啊，求你释放我们，使我们得自由，求你饶恕我们。 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. 我们感谢父神， Kalau kami mengingat setiap kebaikan Tuhan, 就是我们纪念你每一次的这个美善。 mari jamah kami, 主啊，求你触摸我们， penuhi kami, 充满我们， layakkan kami, 让我们配得 kuduskan kami, 洁净我们， sehingga kami layak untuk makan dan minum dengan 让我 darah. 们可以配得来吃来喝这个饼和杯。 Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini 我们要进入这个圣餐， dengan penuh ucapan syukur 充满感恩的心 di，dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣的名， Amin. 阿门。 Saya mengundang para Bapak Ibu semua, mari 请 kita 各 bangkit 位 berdiri. 站起来。 Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang percaya. 他们相信的这些圣餐可 Bagi 以 yang 吃， belum percaya, jangan Amin. mengambil perjamuan kudus 还 ini. 没有相信的不要先拿。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, 因为我已经传递给你们的， telah aku terima dari Tuhan. 是我从父神收到的。 Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. 主耶稣当晚他把这个饼拿起来， Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. 用这个右手举起这个饼， Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, 然后他掰开的说 Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 这是我的身体为你们而舍， Perbuatlah ini menjadi peringatan akan 你 daku. 们这样做来纪念我。 Saudara yang dikasih Tuhan, 主内弟兄姊妹， bukankah roti yang kita pecah-pecahkan itu adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? 这饼岂不是我们与主沟通吗？ Mari kita makan di dalam nama 我 Tuhan 们奉主 Yesus. 耶稣的名来吃。 Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. 用右手举起这个杯， Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 吃了以后，他举起这个杯，并且说 cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan：“ oleh 这个杯 darahku. 就是用我的血来印记的 Setiap 新的 kali 印。 kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. ”我们每一次喝，就是来纪念我。 Saudara yang dikasih Tuhan, 主内弟兄姊妹， bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? 我们感恩的这杯，岂不是我们与主的 Mari 沟 kita 通 minum 吗？ di 我 dalam nama 们 Tuhan Yesus. 奉主耶稣的名来喝。 Mari sama-sama kita ucapkan syukur kita. 来，我们一起同声来献上我们的感恩祭。 Engkau baik Tuhan, 主啊，你真美善，谢谢主耶稣，你对我们 kasih 的保 setiamu 护。 memenuhi kami. 是你怎么样看顾 Kebaikan-mu 保守我们 memenuhi 主啊， kami. 你的美善， Jamah 哈利路 kami 亚， Tuhan, 触摸我们，洁 jamah 净我们， kami. 恢复我们，医 Kami 治 buka 我们， hati 我们 ini, 得重新得力。 kami buka hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. 求你触摸我 Mari 们的心， masuk, 让你 mari 的话语再一次的 beracaralah 建立我 Tuhan 们的 Yesus. 心。哦，哈利路亚， Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik. Haleluya. 哦，哈利路亚， Terima kasih Yesus 我们谢 Tuhan. 谢主耶稣。哦，哈利路亚。 Terima kasih Tuhan. 我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主，我感
Terima kasih. 感恩归于我的主，颂赞荣耀，感恩归于我的主。 Terima kasih ya Tuhan untuk 耶稣，我 lawatanmu. 们感谢你，你造访我们， Berkat-berkat kesembuhan, mujizatmu, kelepasan. 主啊，神医治神迹，你已经我们领受了， Jawaban doa, kekuatan yang baru. 这已经是我们新的力量， Pengharapan yang baru. 新的盼望。 Dan saatnya kami akan menerima berkat-berkat-mu. 这时刻我们要领受你的祝福， Mari para suami angkat tanganmu di hadapan Tuhan. 做丈夫的举起你的手， Pengurapan raja, imam, dan nabi. 国王、祭司的先知的祝福， Pengurapan hikmat kebijaksanaan yang selalu baru Tuhan berikan. 神新的智慧一次从赐给我们， Tuhan berkati kesehatan yang sempurna. 神给我们完全的健康， Membawa keluargamu hidup takut akan Tuhan. 把你的家庭带来敬畏耶和华， Segala pekerjaan dan usahamu Tuhan buat berhasil dan 你的 beruntung. 工作生意，神使他有这个力量。 Istri-istri angkat tanganmu di hadapan 做 Tuhan. 妻子的举起你的手， Bapa, jadikan istri-istri di tempat ini sebagai tiang doa dan tiang penolong untuk suami dan keluarganya. 把这些妻子成为祷告的柱子，帮助丈夫儿子。 Mereka akan menjadi anggur yang manis di tengah keluarganya dan 他 Tuhan 们在 memberkati 家 kesehatan 庭 mereka. 中成为这个甜美的葡萄树。 Mereka akan menjadi ibu yang mendidik dan mengajar anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. 他们要管教他们的儿女们敬畏耶和华。 Pengurapan yang baru, hikmat yang baru turun atas 新 istri-istri 的恩 tempat 高， ini. 新的智慧临到我们家庭。 Dan sekarang bagi single parent, angkat tanganmu. 我们举起我们的双手， Kami percaya Tuhan bahwa mereka tidak akan pernah berjalan sendirian. 我们知道他们不会独自一个人行走， Tangan Tuhan selalu menopang mereka. 神的手扶持他们， Hikmat yang baru turun. 新的智慧临到他们， Kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada 神 mereka. 也赐给他们健康。 Dan sekarang seluruh jemaat kita mengangkat tangan kita. 把所有的会众举起我们的手， Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. 主耶稣，我们献上感恩， Karena kami dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini. 因为你使我们配得进入这个圣餐。 Kami percaya dengan iman. 我们用信心相信， Yang sakit sudah disembuhkan. 有病的已经得医治， Yang terikat sudah dilepaskan. 被捆绑的已经得释放 Yang，terbeban berat sudah mendapatkan 担 doa. 重担的已经从神接的。 Dengan iman kami percaya 我们的信心相信， jemaat GBI PRJ Mandarin sudah diselamatkan di 我 dalam nama 们大 Tuhan 家 Yesus. 奉主耶稣的名的已经得救。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门，阿门。阿门，哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚！感谢我们Abah天父，大家请坐。Terima kasih kepada Bapak Pendeta Charlie Jeremia yang telah melayani, membawakan firman Tuhan, juga memimpin perjamuan kudus atas nama Mandarin Service CK7 PRJ. Kami mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan menguatkan setiap kami. Terima kasih Pak Charlie. Terima kasih juga untuk Bu Shirley yang telah menerjemahkan dengan baik. 主耶稣祝福呀！我们要请问，如果有第一次来参加花语堂 PRJ Mandarin Service 花语堂，第一次来参加有吗？如果有，我们有认识你们 ？Hello， 哦，有两位 ，Hello， 主耶稣祝福。Halo, selamat datang, Tuhan Yesus berkati. Datang dengan ya, tolong para mengerja bisa memberikan catatan supaya kami bisa lebih mengenal Bapak Ibu semua. Ya, mari kita akan berdoa untuk hamba Tuhan yang telah melayani. Kita berdiri bersama-sama, momen icilai cancilai. Haleluya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kami ucap syukur telah diberkati oleh firman Tuhan. Bahwa di dalam Yesus Tuhan selalu ada pengharapan. Dan pengharapan itu dia akan mengecewakan. 在耶稣里有盼望。我们相信，星星这
因为我们听你的道语。感谢耶稣，你祝福把杰瑞米亚、查理杰瑞米亚，他的侍奉，他的家人，他每一次侍奉你的同在在他。感谢主，Tuhan berkati pelayanan keluarga, usaha pekerjaan, apa yang dirindukan hamba-Mu terjadi, dan berkat-Mu melimpah atas keluarga, pelayanan, perlindungan darah Yesus atas hamba-Mu, kemanapun hamba-Mu pergi, perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu, dan mujizat menyertai pelayanan hamba-Mu. Dalam nama Yesus, kami ucap syukur juga Ibu Shirley, berkati keluarga, anak, cucu, mantu, semua diberkati Tuhan. Berkati pelayanan terus-menerus menjadi berkat dalam pelayanan menerjemahkan. Terima kasih Tuhan. 来，我们还没有回去我们的家，我们要准备我们的心领受从上帝而来的祝福。menghadapkan hati kita kepada Tuhan. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。领受从天父上帝丰富的恩典，通过他的独生子主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永远。Maranatha， 主耶稣在云中迎接我们所有人，我们所有人相信的，一起都欢呼，阿门，阿门，阿门，阿门。主耶稣祝福大家，哈利路亚。Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福，下个礼拜再见。 Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima,
Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.弟兄姐妹，唱得大声一点好不好？他是我喜乐，他是我喜乐，他是我喜乐，我要欢呼应，他是我喜乐，他是我喜乐，他是我喜乐，我要欢呼应，他是我喜乐，他是我喜乐，他是我喜乐，他是我喜乐。